بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 19 کارپوریٹ لا کا، اس کا ٹاپک ہے مضاربہ کمپنیز اینڈ مضاربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیفینیشنز، رجسٹریشن آف مضاربہ کمپنیز اور امپورٹنٹ پروویژنس جو کہ اپلیکیبل ہے مضاربہ کمپنیز کے حوالے سے۔ اس کے لیے اسٹڈی کرنا ہوں گے سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 17 تک اسی لا کا جو ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کیا ہے۔ تو فردر پروسیڈ کرنے سے پہلے ہمیں مضاربہ کے بارے میں ایک جنرل کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مضاربہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے۔ مضاربہ عربی زبان کا لفظ ہے جو یہ یہاں پہ لکھا ہے مضاربہ۔ یہ ایک بیسیکلی اسلامک فائنینشیل سسٹم کا ایک موڈ ہے، اور یہ ایک طرح کی پارٹنرشپ ہوتی ہے بیسیکلی، جس میں ایک پارٹی فائنانس پرووائڈ کرتی ہے، اور جو پارٹی فائنانس پرووائڈ کرتی ہے یعنی جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں رب المال جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری پارٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے جو مینجمنٹ سکلز ہیں یا جو اپنی ایفرٹس ہیں وہ اس میں پٹ کرتی ہے، ایسا شخص جو ہے وہ مضارب کہلاتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ جو بزنس پرفارم کیا جاتا ہے، جو پارٹنرشپ ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ مضاربہ۔ تو اس میں دو میجر پارٹیز ہیں، ایک رب المال ہوتا ہے جو انویسٹر ہوتا ہے، اور سیکنڈ ہوتا ہے مضارب جو کہ اس بزنس کو مینج کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے، پروفٹ کی جو ریشو ہوتی ہے وہ پری ڈٹرمنٹ ہوتی ہے، یعنی دونوں پارٹیز مل کے طے کر لیتی ہیں کہ کتنا پروفٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ لہٰذا اس پروفٹ کی شیئرنگ کے ساتھ دونوں پارٹیز اپنے اپنے حصے کی رسپانسبلٹیز فلفل کرتی ہیں اور بزنس کرتی ہیں، اور جو پروفٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہیں۔ متعارف ہے کہ جہاں تک اسٹرکچر کی بات ہے پاکستان میں، تو یہ چونکہ اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے، تو 1977 میں جو اسلامک سسٹم تھا یا اسلامائزیشن کا جو دور تھا اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، اس نے پرسکرائب کیا تھا کہ ایسا جو بزنس ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا 1980 میں ایک لا منظور ہوا، اس لا کا نیم تھا مضاربہ کمپنیز اینڈ مضاربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک لیگل فریم ورک پرووائڈ کیا اس اسلامک فائنینشیل سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کے جو ماڈلز ہیں مضاربہ کے وہ یہ ہیں کہ یہ بات ضروری ہے کہ جو شریعہ کمپلائنٹ جو ریلیجیس بورڈ ہے وہاں سے اپروول لی جائے باقاعدہ طور پہ، اگر کوئی بھی بزنس مضاربہ کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو ریلیجیس بورڈ اگر کوئی بھی بزنس پرسکرائب کرتا ہے وہ، یا وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ بزنس جو کرنے جا رہے ہیں یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اس کا منافی نہیں ہے، تب مضاربہ کمپنیز ایز اے بزنس جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح مضاربہ جو ہے یہ انویسٹ کر سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹس میں بھی، حلال جو کوموڈیٹیز ہے اس میں بھی، پروجیکٹ فائنینسنگ میں بھی جو ہے مضاربہ کمپنیز اپنی انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں۔ تو مضاربہ کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک رجسٹرار اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے ہم رجسٹرار مضاربہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو کنٹرول کرتا ہے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ اور اس کا جو مضاربہ کمپنی کا پروسپیکٹس ہے وہ اپروو ہونا چاہیے رجسٹرار مضاربہ سے، اور ریلیجس بورڈ جو ہے وہ اس کو فردر جو ہے ویریفائی کرے گا بزنس کے حوالے سے کہ جو بزنس مضاربہ کمپنی کرنے جا رہی ہے یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے اور اسلام کے اصولوں کے منافی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ شیئرز ایشو کرتی ہیں، ان کی جو شیئرز جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، جو شیئرز ان لوگوں کو ملتے ہیں ان کو باقاعدہ ان کا شیئر کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ مضاربہ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، ان کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اس سرٹیفکیٹ کو ہم مضاربہ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ تو مضاربہ سرٹیفکیٹ آپ سمجھ لیں کہ جیسے شیئر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے، اس میں ڈی نومینیشن جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ تو اسٹاک ایکسچینج میں مضاربہ کمپنیز جو ہیں وہ لسٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں یہ بھی جو ہیں یہ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ مضاربہ سرٹیفکیٹس خرید سکتے ہیں، مضاربہ سرٹیفکیٹ بیچ سکتے ہیں تھرو اسٹاک ایکسچینج۔ تو اس ساری ڈسکشن میں بیسک کانسیپٹ میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامک طریقہ کار ہے بزنس کا،
اس میں یہ ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے. اس میں بیسیکلی دو پارٹیز ہیں, ایک رب المال جسے انویسٹر کہتے ہیں, اور ایک مدارب ہوتا ہے جس کا کام مینجمنٹ کرنا ہے, بزنس کو مینیج کرنا ہے, بزنس کے افیئرس کو مینیج کرنا ہے. ایک انویسٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ اپنے ایفرٹس جو ہے اس میں پٹ کر کے بزنس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہم نے بھی ٹرم یوز کی ہے فلوٹیشن. فلوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ دو ڈکشنریز کی میننگ ہے. ایک ڈکشنری جو ہے کیمبرج کی, اس کے مطابق این اوکیزن وین اے کمپنیز شیئرز آر سولڈ ٹو دا پبلک فار دا فرسٹ ٹائم, اسے ہم فلوٹیشن کہتے ہیں. سیکنڈ جو ڈکشنری کی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے ڈیفینیشن, دیٹ از میریم ویبسٹر. اس کے مطابق این ایکٹ اور انسٹانس آف فائنانسنگ, یعنی جب آپ فائنانس کرتے ہیں, فائنانس کا جو عمل ہے دیٹ از فلوٹیشن. اور اسی طرح ایگزامپل انہوں نے دی ہے کہ جیسے آپ اسٹاک ایشو کرتے ہیں, تو اسٹاک ایشو کرنے کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلوٹیشن ہے. اب ہم پراپر جو ہے اکارڈنگ ٹو لا دیکھتے ہیں کہ مطالبہ کا جو بزنس ہے اس کے حوالے سے لا پاکستان کا کیا کہتا ہے. جو مطالبہ کے حوالے سے لا ہے پاکستان میں, دیٹ از مداربہ کمپنیز اینڈ مداربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980. یہ جو آرڈیننس ہے یہ 31 آرڈیننس تھا 1980 کا. اس آرڈیننس کا جو پرپز ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ مطالبہ کے رجسٹریشن کا سارا پروسیجر یہاں پہ بتایا گیا ہے. اس کا جو فلوٹیشن ہے یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ کیسے فلوٹیشن ہوگی, اس کی مطالبہ بزنس کی مینجمنٹ کیسے ہوگی, مطالبہ بزنس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے گا, مطالبہ کی ریگولیشن جو ہے وہ کس طرح ہوگی, کن بنیادوں پہ ہوگی, ان کا کیا اسٹرکچر ہوگا. یہ تمام باتیں ڈسکس کی گئی ہیں اس لاء میں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس لاء کو سیکشن 1 سے. سیکشن 1 جو ہے, جیسا کہ کسی بھی لاء کا جو سیکشن ہے بیسیکلی وہ لاء کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ لاء جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بیسک نیم کیا ہے یا وہ کہاں پہ اپلیکیبل ہے. جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے لاء کا نیم مداربہ کمپنیز اینڈ مداربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980 ہے, اور یہ پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے. یعنی پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں, پاکستان کے جتنے بھی پروونسز ہیں, پاکستان کے جتنے بھی ٹیریٹریز ہیں, ایریاز ہیں, یہ لاء وہاں پہ اپلیکیبل ہے, اور وہ سارے پاکستان کے لوگ جو ہیں اس لاء سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کی ڈیفینیشنز کی طرف ہم آتے ہیں. سیکشن 2 سب سیکشن 1 کلاس اے, کمیشن سے مراد سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اور مداربہ سے مراد ہے جیسے کہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ ایک آدمی اپنی جو اماؤنٹ ہے وہ انویسٹ کرے گا, دوسری پارٹی جو ہے اپنی ایفرٹس لگائے گی یا اسکل لگائے گی, دونوں بھی ہو سکتی ہیں. تو ایسا بزنس جو ہے وہ مداربہ کہلائے گا. اور اس میں انکلوڈڈ ہے یونٹ ٹرسٹ بھی, اس میں انکلوڈڈ ہے میوچل فنڈز بھی. تو یہاں پہ مداربہ کی ڈیفینیشن میں اس کو بھی کلیئر کیا گیا ہے کہ اس میں یونٹ ٹرسٹ بھی انکلوڈڈ ہے اور میوچل فنڈ بھی انکلوڈڈ ہے. مداربہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ جیسے شیئر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اسی طرح کا یہ مداربہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, لیکن اسپیسیفکلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ آپ مداربہ میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو ایک باقاعدہ ڈیفینٹ ڈینومینیشن ہوگی, یعنی اس سرٹیفکیٹ کے اوپر ایک اسپیسیفک اماؤنٹ لکھی ہوگی کہ کتنی اماؤنٹ کا جو ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ جو سرٹیفکیٹ مداربہ کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہوگا, دیٹ وڈ بی مداربہ سرٹیفکیٹ, اور اس میں باقاعدہ ڈیفینٹ ڈینومینیشن جو ہے اس کے ساتھ ہی ایشو کیا جاتا ہے. مداربہ کمپنی وہ ہے جو بزنس کرتی فلوٹنگ کا یا مینیجنگ کا مداربہ کو, اس کو ہم مداربہ کمپنی کہیں گے. یعنی جو مداربہ سے ریلیونٹ بزنس کرتی ہے دیٹ وڈ بی مداربہ کمپنی. اور مداربہ فنڈ جو ہے اس سے مراد ہے کہ جو فلوٹیشن کے تحت مداربہ کا فنڈ ریز ہوتا ہے دیٹ وڈ بی مداربہ فنڈ. باقی یہ جو ورڈ ہے پرسکرائب کا مطلب ہے کہ جو رولز اس کے تحت بنائے جائیں گے اس لاء کے تحت, اس میں جو پرسکرائب کیا جائے گا اس کو ہم پرسکرائب کہیں گے. یعنی رولز اس لاء کے تحت جو بنائے جائیں گے اس کے تحت جو چیز ضروری ہوگی, ریکوائر ہوگی, دیٹ وڈ بی ٹرمڈ ایز پرسکرائبڈ. اور رجسٹرار سے مراد وہ شخص جو کہ اسی لاء کے سیکشن 3 کے تحت اپوائنٹ کیا جائے گا. اور رول سے مراد ہے کہ اس لاء کے تحت جو رولز بنائے جائیں گے. اور ٹربیونل جو ہے اس سے مراد ہے جو اسی لاء کے سیکشن 24 کے تحت جو ہے وہ بنایا جائے گا, اسے ہم ٹربیونل کہیں گے. سیکشن 3 جیسے کہ ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا, سیکشن 3 میں رجسٹرار کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق معاملہ ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رجسٹرار کو اپوائنٹ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ.
फेडरल गवर्नमेंट के पास ही ये इख्तियार है कि वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी। उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार क्या ये होगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये नोटिफिकेशन इशू करेगी। नोटिफिकेशन जो है ये ऑफिशियल गेजेट में जो है ये पब्लिश होगा। तो उसके बाद जो है रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया जाएगा, उसको पावर्स दी जाएंगी कि वो मुदारबा के मामला को डील कर सके। इसमें अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में रजिस्ट्रेशन और मुदारबा कंपनीज से मुतल्लिक मामला हैं। कोई भी कंपनी जो है मुदारबा का बिजनेस उस वक्त तक ऑपरेट नहीं कर सकती जब तक कि उसकी रजिस्ट्रेशन ना हो रजिस्ट्रार से। लिहाजा मुदारबा का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी को मुदारबा की रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, फिर आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो थ्रू रजिस्ट्रार होगी। रजिस्ट्रार जो है वो सेक्शन 3 के तहत अपॉइंट होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हो और ये जो कंडीशंस डिस्कस की गई हैं फुलफिल करें, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। जैसा कि ये कंडीशंस का यहाँ पे जिक्र किया गया कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1913 लिखा हुआ है। तो ये चूंकि लॉ 1980 में आया, 1984 तक कंपनीज को डील करने वाला जो लॉ पाकिस्तान में मौजूद था, इन्फोर्सेबल था, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1913। तो 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया और उसके बाद ये लॉ रिपील हो गया। अगर इसका रेफरेंस आपको मिलता है तो 2017 तक कंपनीज एक्ट 1913 का मतलब मफहूम लिया जा सकता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। और 2017 में चूंकि कंपनीज एक्ट 2017 आ गया था, लिहाजा अब यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट 1913 की बजाय कंपनीज एक्ट 2017 प्रिज्यूम करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ इस लॉ का जिक्र है बल्कि ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा इदारा जो कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में फॉल करता है, चूंकि कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में फॉल करती हैं, पाकिस्तान में कंपनीज जो है वो फॉर्म होती है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, लिहाजा इसमें वो लॉ भी आ जाता है। या कोई और कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है तो वो इनकॉर्पोरेट करती है, उसको रन करती है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन वो ये कि उस कंपनी का जो मुदारबा का बिजनेस करने जा रही है, उसका जो पेड अप कैपिटल है, वो जो पेड अप कैपिटल की अमाउंट है वो कम से कम होने चाहिए 2.5 मिलियन, यानी 2.5 मिलियन रुपीज़ उसकी जो है वो कम से कम होने चाहिए पेड अप कैपिटल। इसी तरह उस कंपनी की जो मुदारबा के रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करती है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी सूरत में किसी भी हवाले से कभी भी फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इन्वॉल्व ना हो और ना ही किसी मॉरल टर्पिट्यूड में वो इन्वॉल्व हो। इसी तरह नेक्स्ट कंडीशन ये है कि उसी कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कभी भी इंसॉल्वेंट ना करार दिए गए हों, ना ही उन्होंने पेमेंट के हवाले से जो है वो किसी से राजीनामा किया हो, जिसको हम कंपाउंड कहेंगे। उन्होंने किसी भी सूरत में किसी भी क्रेडिटर से जिनको उन्होंने पैसे देने थे, उनसे राजीनामा ना किया हो, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि ऐसी कंपनी जो कि डिफ़ॉल्टर है या इंसॉल्वेंट है या वो क्रेडिटर्स को पैसे वापस करने के बजाय उनसे राज़ीनामा कर लेती है, वो फ्यूचर में जो है वो ट्रस्टवर्थी नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी कंपनी मुदारबा के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, लॉ ने मना कर दिया है। नेक्स्ट है कि जो मुदारबा कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके जो प्रोमोटर्स हैं, जो अप्लाई कर उसके जो प्रोमोटर्स हैं, उनकी ओपिनियन और रजिस्ट्रार के ओपिनियन के मुताबिक वो ऐसे लोग हैं जिनको मुदारबा के बारे में नॉलेज है, क्योंकि मुदारबा एक स्पेशल किस्म का बिजनेस है। ये इस्लामिक जो सिस्टम है, इस्लामिक लॉ जो है, इस्लामिक जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये उसके मुताबिक है। लिहाजा इसके जो प्रोमोटर्स हैं या इसके जो डायरेक्टर्स हैं या इसके जो भी फाउंडर है, ज़रूरी है कि उनके पास रीज़नेबल नॉलेज हो और ऐसा सफिशिएंट नॉलेज हो कि वो मुदारबा के मामलात को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हों। ये बात ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रार सैटिस्फाई होता है कि ये लोग समझते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है ऐसी कंपनी की हो सकती है।
इसी तरह जो प्रेस्क्राइब कंडीशन है, जो पेड अप कैपिटल है, अगर वो कंपनी है, यानी हम ये कह रहे थे कि अगर तो कोई कंपनी मुदारबा का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है एज़ मुदारबा, तो उसके हमने ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस किए। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी-सी डिफरेंट इस हवाले से है कि एक ऑलरेडी कंपनी है और वो कंपनी जो है अब ये चाहती है कि मुदारबा का बिज़नेस जो है वो किया जाए। तो उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उसका जो पेड अप कैपिटल है, वो ऐसा होना चाहिए जिसको कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ, जिसको बाद में या फ्रॉम टाइम टू टाइम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि इतना पेड अप कैपिटल होना चाहिए। तो लिहाज़ा जो कंपनी मुदारबा में कन्वर्ट होने जा रही या जो कंपनी मुदारबा का बिज़नेस भी करना चाह रही, उसके लिए ज़रूरी है कि उसका पेड अप कैपिटल वो हो जो कि लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है। सेक्शन 6 जो है ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है। जब ये ऊपर एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस की है, अगर कोई कंपनी या कोई इदारा ऐसे एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करता है, तो फिर एप्लीकेशन मूव कर सकता है रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रार जो हैं ये देखेंगे एप्लीकेशन को, उस पे फर्दर इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये देखेंगे कि क्या एप्लीकेंट एलिजिबल है या नहीं। एक बात, दूसरी बात ये है कि क्या ऐसी कंपनी को मुदारबा के हवाले से, मुदारबा कंपनी के हवाले से इसकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए कि नहीं? क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं? और अगर रजिस्ट्रार साहब ये समझते हैं इंक्वायरी के बाद और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बाद कि कंपनी एलिजिबल है और पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ऐसी कंपनी को जो मुदारबा की रजिस्ट्रेशन कर देनी चाहिए कंपनी की, तो वो इनको रजिस्टर कर देंगे, उनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है ऐसी कंपनी के लिए फुलफिल करना ज़रूरी है। लिहाजा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि रजिस्ट्रार की जो सेटिस्फेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, थ्रू इंक्वायरी, थ्रू इंफॉर्मेशन कि कंपनी एलिजिबल है। इसके बाद ये है कि जो कंडीशंस हमने ऊपर डिस्कस किए, कंडीशंस मुराद ये है कि वो कंडीशन इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक हो सकती है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है कितनी होनी चाहिए मुतारबा कंपनी की जो रजिस्टर होने जा रही है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो रिटर्न्स है, वो रजिस्ट्रार को किस सूरत में फ़ाइल की जाएँगी। और जो बिज़नेस करने जा रही है मुतारबा कंपनी, उनका बिज़नेस क्या होगा, और उन शेयर को ट्रांसफ़र करने के हवाले से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी जो प्रमोटर्स की जानिब से शेयर ट्रांसफ़र होंगे या स्पॉन्सर या पर्सन्स की जानिब से वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी। ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये रजिस्ट्रार फाइनलाइज़ करेगा और उसके बाद जो है कंपनी को जो है वो रजिस्टर कर देगा। नेक्स्ट है इसमें पार्ट 3, और पार्ट 3 में ये है इसका टाइटल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मुदारबा, कि मुदारबा के ऊपर कौन से प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 7 जो है ये क्लियर करता है सब सेक्शन 1 में कि मुदारबा जो है 2 किस्म का हो सकता है। मुदारबा का जो बिज़नेस है ये 2 टाइप्स का हो सकता है। एक मल्टीपर्पज़ मुदारबा और एक होगा स्पेशल पर्पज़। मल्टीपर्पज़ मुदारबा से मुराद ये है कि जहाँ पे एक कंपनी जो है एक से ज़्यादा पर्पज़ के लिए जो है मुदारबा का बिज़नेस परफ़ॉर्म कर रही है। और स्पेसिफ़िक पर्पज़ से मुराद ये है कि जहाँ पे सिर्फ़ एक ही स्पेसिफ़िक पर्पज़ हो, तो उसे हम स्पेसिफ़िक पर्पज़ मुदारबा कहेंगे। और मुदारबा के हवाले से सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि मुदारबा जो है ये फ़िक्स पीरियड के लिए भी हो सकता है और इंडेफ़िनिट पीरियड के लिए भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी मुदारबा की कहे कि हम 5 साल के लिए बिज़नेस अपना कंटिन्यू करेंगे, और जैसे 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, मुदारबा कंपनी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। और अगर इंडेफ़िनिट पीरियड के लिए है, तो जब तक इसे वाइंड अप नहीं किया जाएगा, तब तक अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रख सकती है। लिहाज़ा इसमें 2 सूरतें आ जाती हैं। सेक्शन 8 जो है ये क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मुदारबा से मुतल्लिक है। इसमें ये कहा गया है कि जो हमने सेक्शन 4 पढ़ा उसके मुताबिक ये रूल अप्लाई होगा रजिस्ट्रार पे कि वो उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा। रजिस्ट्रार जो है तो उस स्पेसिफिक फॉर्म में जो कि वो प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। उसके बाद जो है वो परमिशन देगा कि आप मुदारबा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करती, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में रिक्वायर किए गए हैं, तो रजिस्ट्रार जो है इस कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यू करने से मना कर सकता है।
इसी तरह एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी मुदारबा के फ्लोटेशन के लिए, और उसमें प्रोस्पेक्टस लाजमी लगाया जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। जब अप्लाई किया जाएगा प्रोस्पेक्टस उसके साथ अटैच होगा। अब प्रोस्पेक्टस में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए? प्रोस्पेक्टस में मुदारबा कंपनी का नेम होना चाहिए, टाइप होने चाहिए। हमने ऊपर दो तरह की टाइप्स पढ़ी हैं, उन दोनों में से कोई भी एक टाइप हो सकती है। और जो कंडीशंस हैं, जैसे कि हमने ऊपर कंडीशंस भी डिस्कस की इन्वेस्टमेंट के हवाले से और दूसरे मामला के हवाले से, वो कंडीशंस देखा जाएगा कि फुलफिल कर रहे हैं, यानी उसमें अमाउंट क्या होगी मुदारबा सर्टिफिकेट की। और मुदारबा सर्टिफिकेट की जो अमाउंट है, ये फिक्स्ड अमाउंट होनी चाहिए। जैसा कि शेयर सर्टिफिकेट है, उसमें शेयर की कीमत 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये का भी शेयर हो सकता है, 500 रुपये का भी हो सकता है, 1000 रुपये का भी। तो इसी तरह मुदारबा सर्टिफिकेट में बाकायदा फिक्स्ड अमाउंट होगी कि मुदारबा इतनी अमाउंट का, उसकी डिनोमिनेशन की जो वैल्यू है वो वहाँ पे लिखी होगी कि इतनी अमाउंट का ये जो मुदारबा सर्टिफिकेट है। इसी तरह इसमें नेक्स्ट है कि जो स्कीम है बिजनेस की, वो जो मुदारबा का प्रोस्पेक्टस होगा उसमें क्लियर की जाएगी प्रोस्पेक्टस में। और इसका जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है वो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और कितनी अमाउंट जो है वो सब्सक्राइब की जाएगी मुदारबा कंपनी की जानिब से। और इस हवाले से जो है वो एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस प्रोवाइड की जाएगी, और किस फॉर्म में मुदारबा सर्टिफिकेट इशू होगा। और इसी तरह और भी जो मामलात हैं जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, वो कौन कौन से मामलात हैं उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो सारे प्रोस्पेक्टस में मेंशन की जाएगी। और जो एप्लीकेशन होगी और जो प्रोस्पेक्टस होगा, जो डॉक्यूमेंट्स हमने भी डिस्कस किए हैं, ये तमाम जो हैं इनको इनको अथेंटिकेट करेंगे उसी मुदारबा कंपनी के डायरेक्टर्स। यानी इसका मतलब है कि वो वेरीफाई करेंगे, अटेस्ट करेंगे कि वाकई हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारे इल्म और यकीन के मुताबिक ये दुरुस्त है। सेक्शन 9 रिलीजियस बोर्ड से मुतल्लक है। इसका मतलब ये है कि एक रिलीजियस बोर्ड जो है ये इस लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और रिलीजियस बोर्ड का बेसिक फंक्शन ये होगा कि ये तजवीज़ देगा कि जो बिज़नेस मुदारबा कंपनी करने जा रही ये इन अकॉर्डेंस विद इस्लाम है या कि नहीं है। तो सेक्शन 10 जो है ये बिज़नेस ऑफ मुदारबा से मुतल्लक है। इसमें ये एक कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मुदारबा के तहत जो भी बिज़नेस किया जाएगा ये इस्लाम के उसूलों के मुनाफिक किसी सूरत में नहीं हो सकता। और जब तक रिलीजियस बोर्ड सर्टिफाई नहीं करता मुदारबा कंपनी के बिज़नेस की नौयत को कि वो इस्लामी है या नहीं, तब तक रजिस्ट्रार जो है ये उस कंपनी को वर्क करने की या मुदारबा फ्लोट करने की परमिशन नहीं देगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है। तो लिहाजा रिलीजियस बोर्ड की तरफ से जो है ये अथेंटिसिटी, उसकी वेरिफिकेशन और उनकी जो इजाज़त है ये इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 11 ऑथराइजेशन है कि रजिस्ट्रार जो है जैसे रिलीजियस बोर्ड से सर्टिफिकेट ले लेता है कि जो मुदारबा कंपनी बिजनेस करने जा रही है इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है, और अगर कंपनी को रजिस्टर किया जाए तो ये अवामी मफाद के मुनाफी नहीं होगी ये बात। जैसे रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन आती है, रजिस्ट्रार जो है ये सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा मुतालबा कंपनी को रजिस्ट्रेशन का। और उसमें जो जिस फॉर्म में प्रेस्क्राइब किया गया उस फॉर्म में सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाएगा मुतालबा कंपनी को। उसमें जो भी कंडीशंस हैं उस तमाम कंडीशन मेंशन कर दी जाएंगी सर्टिफिकेट में कि मुतालबा कंपनी पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये एप्लीकेबल हैं। और इसी तरह जो मुतालबा फंड है, प्रिजर्वेशन ऑफ एसेट्स वगैरह हैं, इनके हवाले से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं, ये तमाम कंडीशंस जो हैं उस सर्टिफिकेट में बाकायदा मेंशन होंगी, जिनको फुलफिल करना मुदारबा कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और रजिस्ट्रार जो है उसके पास इख्तियार है कि अगर उसको रिक्वायर है, अगर वो चाहता है या समझता है कि ज़रूरी है, तो वो मुदारबा कंपनी के जो कंडीशंस लगाई गई थी उनको मॉडिफाई कर सकता है, कंडीशंस को मज़ीद ऐड कर सकता है, कंडीशंस को ख़त्म कर सकता है प्रोस्पेक्टस में। कि प्रोस्पेक्टस में अगर वो समझता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई होने चाहिए, ऐड होने चाहिए या ख़त्म होने चाहिए, तो ये तमाम जो मामलात हैं इनको परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि रिलीजियस बोर्ड चाहेगा। तो रिलीजियस बोर्ड की जो इंटेंशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए रजिस्ट्रार ये तमाम मॉडिफिकेशंस कर सकता है। मुदारबा का जहाँ तक लीगल स्टेटस है, मुदारबा कंपनी का बिल्कुल उसी तरह का लीगल स्टेटस है जैसे आम कंपनीज का स्टेटस होता है, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। तो ऐसी कंपनी मुकदमा दायर भी कर सकती है, उनके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है उनके अपने नाम के साथ। तो लिहाजा मुदारबा जो है वो मुदारबा की जो कंपनी है वो अपने जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, जिनको मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर हम उसे कहेंगे शेयर होल्डर के बजाय,
ان کے جو ایسٹس ہیں لائبلٹیز ہیں ان سے سیپریٹ اور ڈسٹنکٹ ہوں گی. یعنی جو مداربہ کمپنی ہے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ سیپریٹ ہوگا، الگ ہوگا. اور جو کنڈیشنز ہیں مداربہ کمپنی کے اوپر اپلیکیبل ہیں اس میں یہ ہے کہ مداربہ سرٹیفکیٹس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہیں جیسے کہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں پروسپیکٹس میں ہوں گی. پروسپیکٹس کو اپروو کرے گا رجسٹرار. یہ بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ رجسٹرار کے اپروول کے ساتھ ہی جو ہے وہ پروسپیکٹس ایشو ہوگا. تب پروسپیکٹس پہ دوسرے جو سبسکرائبر ہیں ان کو کہا جا سکے گا کہ وہ مداربہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں اور مداربہ سرٹیفکیٹ ہولڈر بنیں. تو جو بھی اماؤنٹ ریسیو کی جائے گی جو اپلیکینٹس ہوں گے مداربہ سرٹیفکیٹس کے لیے، یعنی اگر ایک شخص مداربہ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مداربہ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. تو تمام اماؤنٹ جو ہے لا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سیپریٹ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائی جائے گی. وہ جو سیپریٹ اکاؤنٹ ہوگا ان شیڈیولڈ بینکس کے مطابق ہوگا. جو شیڈیولڈ بینکس ہیں پاکستان میں جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ 1956 کے تحت جو ہے وہ شیڈیولڈ بینک قرار دیا گیا. لہٰذا اکاؤنٹ جو ہیں یہ شیڈیولڈ بینک میں اوپن کیے جائیں گے. اور جو منیمم اماؤنٹ پرسکرائب کی ہے رجسٹرار نے اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرنا ضروری ہے. تو اگر اس کے ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کیا جا سکتا تو رجسٹرار جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پینلٹی بھی امپوز کر سکتا ہے. تو اس میں نیکسٹ ہے سب سیکشن 3. تو اگر سبسکرپشن ریسیو نہیں ہوئی تو اس صورت میں تمام اماؤنٹ جو ہے ریسیو کی گئی تھی پارٹیز سے وہ ان کو ریفنڈ کرنا پڑے گی ود ان 15 days. یعنی مطالبہ کمپنی نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، لوگوں سے جو ہے وہ اماؤنٹ وصول کرنا شروع کی، لیکن وہ اپنے بزنس کو کنٹینیو نہیں کر پائی. اس صورت میں لا یہ کہتا ہے کہ ود ان 15 days پھر آپ ان کی اماؤنٹ واپس کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ڈائریکٹرز ہوں گے وہ جوائنٹلی اور سیورلی لائبل ہوں گے کہ وہ ان کی اماؤنٹ کو ری پے کریں، یعنی ان کے اماؤنٹ کو جو ہے یہ واپس کریں. ڈائریکٹرز اس کے رسپانسبل ہوں گے. تو مطالبہ سرٹیفکیٹ جو ہے ود ان 30 days جب یہ ریکوائرمنٹ فلفل ہو جاتی شیئرز وغیرہ الاٹ ہو جاتے ہیں تو ود ان 13 days جو ہے یہ مداربہ کمپنی جو ہے وہ ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی جنہوں نے سرٹیفکیٹس کے لیے اپلائی کیا تھا، یعنی جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے مداربہ کمپنی میں. تو رجسٹرار جو ہوگا یہ مداربہ سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے حوالے سے ڈیٹا کو ریکوائر کر سکتا ہے جیسے کہ پرسکرائب کیا گیا ہے. اور ان کا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا سیپریٹ بینک اکاؤنٹس ہوں گے، ان کے فنڈس ایسیٹس اور لائبلٹیز ان تمام کا حساب رکھا جائے گا اور رجسٹرار کو باقاعدہ طور پہ انٹیمیٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں وہ رجسٹرار فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس پہ کر سکتا ہے، ان پہ لاگو کر سکتا ہے ان کمپنیز کے اوپر. تو مداربہ سرٹیفکیٹ کی جہاں تک بات ہے جیسے شیئرز سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں یہ ٹرانسفربل ہوتے ہیں. تو مداربہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بھی ٹرانسفریبل ہوگا. تو یہ ایک شخص جو ہے خرید کے اگر خرید لیتا ہے اگر کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہے تو ایزیلی ٹرانسفر کر سکتا ہے. اسی طرح لا یہ کہتا ہے کہ جو بھی اینول رپورٹس اینول اکاؤنٹس ہوں گے ود ان 6 months جیسے فائنینشیل ایئرس کمپلیٹ ہوتا ہے تو اکاؤنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ود ان 6 months ضروری ہے کہ اکاؤنٹس پریپیئر کیے جائیں، سرکولیٹ کیے جائیں اور جو مطالبہ سرٹیفکیٹ کے ہولڈرز ہیں ان کو بھی اکاؤنٹ بھجوائے جائیں، رجسٹرار کو بھی بھجوائے جائیں. ان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، مثلا اینول بیلنس شیٹ ہوگی، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہوگا، آڈیٹر کی رپورٹ ہوگی اور مطالبہ سرٹیفکیٹ کی رپورٹ ہوگی. اس میں تمام جو افیئرز ہیں وہ اور سرٹیفکیٹ ہولڈرز کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن معلومات جو امپورٹنٹ ہے ان کا پروفٹ کے حوالے سے وہ تمام جو ہے وہ بھیجی جائیں گی سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو بھی اور رجسٹرار کو بھی. تو اسی طرح ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ رجسٹرار جو ہے اور بھی انفارمیشن رپورٹ اکاؤنٹس ریکوائر کر سکتا ہے وہ پھر اس کو بھجوانے ہوں گے. اس کی جو 5 کاپیز ہم نے اوپر ڈسکس کی 5 کاپیز جو ہیں یہ رجسٹرار کو بھجوانا لازمی ہوگا. تو ان اکاؤنٹس کا جو ہے آڈٹ بھی ہوگا سیکشن 15 کے مطابق اور اس کے جو آڈیٹرز ہوں گے وہ اپروو ہوں گے باقاعدہ طور پہ رجسٹرار سے. ان کے جو ڈیوٹیز ہیں لائبلٹیز ہیں یہ وہی ہوں گے جو کہ ہم آڈیٹر کی آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اور اس میں جو ہے یہ آڈیٹر اوپینین دے گا انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور ایکسپینڈیچر کے حوالے سے کہ ان کی کیا اوپینین ہو سکتی ہے.